भद्रक निर्वाचन मंडली अंतर्गत परसिंगा और एरेई पंचायतर विजु जनता दलर विशाल कर्मी सम्मेलन गतकाली भद्रक निर्वाचन मंडली अधीनस्थ परसिंगा और एरेई पंचायतर विजु जनता दलर विशाल कर्मी सम्मेलन अनुष्ठित हो जाइछि। इस सम्मेलन में बीजेडी सांसद प्रार्थी श्रीमती मंजुलता मंडल, विधायक प्रार्थी श्रीजुक्त प्रफुल्ल सामल, ब्लॉक अध्यक्षा उर्मिला नायक हजार हजार कर्मी और समर्थक उपस्थित थे। श्रीजुक्त प्रफुल्ल सामल कहते ओडिशा रे षष्ठ थर पई मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक मुख्यमंत्री हेबाकू जाउछंती, तेणु हाथ मुठा को टाण करी बीजेडी को भोट देबा पई आह्वान देइथिले। एथर भारत वर्ष रे श्रेष्ठ मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को भोट दे जययुक्त करेबे बोली प्रकाश करथिले। तेणु प्रिय मुख्यमंत्री जे ओडिशा को दीर्घ 24 वर्षर सुशासन और विभिन्न योजना माध्यम ओडिशा पासे निश्चिंत ए विकास धारा को आहरी आगक नेबापई षष्ठ थर मुख्यमंत्री करने बीजेडी को विपुल मात्रा रे भोट दे जितेइबे बोली समस्ते दृढ़ोक्ति बाढ़ी। भद्रक ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज। आपण बोधे आज दिन में दुई तीन आम जो कर्मी सम्मेलन हो प्राय आपण मान भितर अधिकांश उपस्थित थे एवं समस्ते देखते अनुभव कर किभली उन्मादन एवं किभली आनंदर सहित नाचिकी आमको रैली में आम कर्मी बैठक पर्यटन आनी तेणु एथुरु आप अनुभव करेंगे जे विजु जनता दल को किभली भाव में भद्रकवासी बा एरियावासी भल पाँच एवं किभली भाव में उपस्थान प्रमाण कर आगामी जो निर्वाचन में आम कहूँ कि न कहूँ से स्थिर कर सारी जे नवीन बाबू को षष्ठ थर मुख्यमंत्री करने सहित एरिया पंचायत को एक अग्रणी पंचायत विकसित पंचायत में परिणत करने सहित ओडिशार विकास धारा को आगे नेबे यही जो भावना रखी से माने नवीन बाबू को पुनर्बार बहु भोट्रे जो एमएलए प्रार्थी मैंने 147 जन छेड़ा 21 जन जो एमपी महोदय छेड़ा समस्त को भोट दे जितेबा मु भावुँ आमर जमी जनसमर्थन देखुचे आज भद्रक जिलार विभिन्न एमपी महोदय अच्छा सी विभिन्न सभु आज फेरी से अनुभव कर समर्थन प्राय सबू निर्वाचन मंडल विजु जनता दल प्रार्थी मान अच्छे खाली विजु जनता दल ना अच्छी भावी अनुची से लोक समर्थन कर लोक एत माने ये नुहति आम ओडिशा लोक माँ मैंने बहुत आगे गले एवं से माने जानी आज विकास धारा आउ जदि आगे हम ताले प्रथम कथा गोटे स्थिर सरकार एवं ता सहित गोटे उपयुक्त नेतृत्व जे कि विकास को जे चिंताधारा तार थी से दृष्टि आपण अनुभव करेंगे आम नवीन पट्टनायक 24 वर्ष धरी गोटे स्थिर सरकार ओडिशा देछि जो ओडिशा बाहर जो माने शिल्पपति मैंने अच्छा जो माने साधारण लोक भी अच्छा जो माने से फिल कर स्थिर सरकार जो आज आईन श्रृंखला परिस्थिति ठीक अच्छी एवं आमर शिल्प वातावरण ठीक अच्छे जो विदेश पुंजीपति माने ओडिशा रे व्यवसाय करने से गुजरात राजस्थान अन्य राज्य को न जाई आम राज्य को आसुँच जहाँफल आम राज्य आउ किछि वर्ष पर एक शिल्प समृद्ध राज्य में परिणत हम एवं बहु बेकारी युवक को नियुक्ति दबारे सहायक हम खाली सेतिक नुहे भारत विश्व में ओडिशा एक भारत वर्ष जमी एक परिचित देश से ओडिशा एक परिचित राज्य हिसाब से जो गले भी से ओडिशा और नवीन पट्टनायक ये दुई जन को जानी गले जाति संघ में नवीन बाबू को आपड़ जानते जे आमर जो
ଖାଦ୍ୟ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସ୍କିମ୍ ଉପରେ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ବାତ୍ୟା ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଏଠି ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ କରୋନା କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରାଗଲା ଏ ଯେଉଁ ସୁଚାରୁ ପରିଚାଳନା କଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ସହିତ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା ଯେ ଆ ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ ଅଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାତ୍ୟାକୁ ପରିଚାଳନା କରିପାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆମେରିକା ଭଳିଆ ଦେଶ କରିପାରୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବିଚାର କରି ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ପାଉଛନ୍ତି ଇଏ ଖାଲି କ'ଣ ଜଣେ କିଏ ଦେଇଦେଉଛି ନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି ସେମାନେ ସେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଛୁଛନ୍ତି। ବାଛିବା ଲୋକ ନିରପେକ୍ଷ ଲୋକ, ବାଛିବା ଲୋକ ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକ, ବାଛିବା ଲୋକ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନୁହନ୍ତି ସେଇମାନେ ବାଛୁଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିଚାଳକ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସକ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବକ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଲା ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଅହିଂସାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ, ଭାଇଚାରାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଆମର ଭଦ୍ରକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଆଜି ଏରେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଧାରଣ ସଭା ବା କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠି ଆମର ଯେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ମହୋଦୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଛାମୁଆ ନେତୃତ୍ୱ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜକୁ 24 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ସୁଶାସନ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସାଧାରଣ ମହିଳାଟିଏ ହଉ ବା ଆମର ଶ୍ରମିକଟିଏ ହଉ, ଚାଷୀଟିଏ ହଉ, ମୂଲିଆଟିଏ ହଉ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ଯେ ଭତ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏସ୍ଏଚଜି ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ 70 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଆଜି ସଶକ୍ତ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ। ଆମର ଏସ୍ଏଚଜି ଗ୍ରୁପର ମା ମାନଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ସୁଧରେ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଆଜି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଦ୍ରକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହେଇଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସାଂସଦ ହେଲା ପରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସଂସଦ ଭବନରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। ତେଣୁ ଭଦ୍ରକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମସଜିଦ ହଉ, ମନ୍ଦିର ହଉ, ଆଜି ଭଦ୍ରକାଳୀ ପୀଠ ହଉ ଏବଂ ଆମର ଯେ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ପୀଠ ହଉ, ଆଜି ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଭଦ୍ରକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିକାଶ ଧାରା ଜାରି ରହିବ। ଲୋକମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହିଁ ଭଦ୍ରକ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ। ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସାଂସଦ ଭାବରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବି ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମୁଁ କାମନା କରୁଛି ଏବଂ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ 2024 ମସିହାରେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।